आज शुणा उपन्यास अयमारंभ। औपन्यासिका प्रतिभा राय। भाग 10। डाक्तरखानारू छाड़ पाई घर को फेरी आसिबा परे मध्य अनेक दिन विश्राम नेबाकु पड़िला मुग्धांकु। निष्कर्मा ही बसी रहिबा फଳରେ तांकर निसंगता निसहायतारे रूपांतरित हेउथिला। से भाबुथिले संसार रे सबुठु जे बेसी आपणार सेई बेसी धोक्का दिए। ता न होइथिले तांको रक्तर पिलाटा तांको एमिति धोक्का दे खसी जाई थांता। बिछणारे सोई सोई तांकर अश्रुधार झरी जाए। हृदय भितरटा शून्य होई जाए। मन हुए तांकर हृत्पिंडरू खंडे छिंडी जाए अंतर्धान होइछि। तांको हृदयरू रक्त झरुछि। आखिर लुह संगे प्रतियोगिता करे। मुग्धांकर बेले बेले इच्छा हुए से कौनसी अलौकिक शक्ति बलरे तांको जरायु भितरकू सेई अभिमानी धोकाबाज पिलाटाको फेराई आणते कि। सोई सोई से भाबती से कौन आउ कौनसी दिन माँ हेबे नहीं। मुग्धांको अंतर्वेदना टिकिनिकी खबर तन्मयींको कानरे पड़े। तन्मयींको शुणई शुणई गणेश सबुदिन घटनार धारा विवरण देई चली थाए। तन्मय भितरे भितरे केमिति केजणी खूब अस्वस्ति अनुभव करते। से अस्वस्तिर कारण ठीक धरी हुए नहीं। तांकर मन हुए निज मन भितरे नुआ जीवनर सुख स्वप्नर मुखशालारे किछि कोठाए भांगी रुचि जाउछि। मुग्धा एपरि निजको नष्ट कर देउछि काहेकि? से भी तो नूतन करी जीवन को गढ़ी तोली पारंता। ताहले से अंततः आश्वस्त हुअन्ते एवं खोला मन नहीं जीवन को उपभोग करन्ते। मुग्धा हुए तो जानी जानी एपरी करुछंती तांकू जळाइबा पाई। किंतु से जळुछंती काहेकि? से देशरे तो एपरी हुए नहीं। संपर्क तुटी जिबा परे सबकिछि सहज साबलील सुंदर मने हुए। छोट कथा को बड़ करी दुख पाइबा और अन्य को दुखी करबा बोध हुए केवल एई देशरे ही हुए। तन्मय जानी जानी मुग्धांक पाखको जाते नहीं। तांकर सामना करबाको केजाणी काहेकि बड़ कुंठा तांकर मन। से बेसी बेसी माटी उठती आनंद उल्लास आउ उत्साह। से दिन वर्षा पड़ुଥାଏ। अदिन वर्षा रे गोटाए मादकता अच्छी, रोमांच अच्छी। मनटा छाए छाए उदास हो जाए। भाव प्रवण होई उठे। तन्मय एका एका घर भितरे। आज आउ पदाकू बाहरी हेब नाही। सबो पोकराम माटी। मुग्धा जीवा परठू से कौनसी संध्या घरे कटाई नाहंती। रात्रिर विलंब प्रहर से क्लब्रु फेरती। बिछना धरु धरु चेता चैतन्य हराई पड़ती। मुग्धा जे नाहांती एवं निसंग तांकर रात्रिर सज्जा एकथा भाबिबा पई अवकाश न थाए। आजिर आधुनिक सभ्य दुनिया रे स्त्री बिना रात्रिर सज्जा निसंग हुए नहीं। तांकर मध्य से शून्यता न थांता जदि तल घरे मुग्धा तांको प्रहरा देबा भली जगी रही न थांते। सेथिपाई तो से दिने दिने बाहर राति कटाई आसती। सेथिपाई ता मनरे कौनसी द्विधा नहीं। से अनैतिक कार्य लिप्त बोली ग्लानि नहीं। से सबु कथा पुराण होइछि। इतिहासर जीर्ण पृष्ठारे ताहा रहिपारे। किंतु वर्तमानर चलनरे ताहा अचल। क्षुधा तृष्णा भली ताहा एक जैविक क्षुधा, बायोलोजिकल नीड। क्षुधातुर प्राणी जेमिति खाद्य खोजे, पुरुष सेमिति खोजे नारी देह। ता बोली तांकर चारित्रिक स्खलन होई नाही। से भली धारणा से देशरे नाही। तांको निज मनरे भी नाही। निसंग वर्षा राति खूब विरक्तिकर। जीवे कि से मुग्धांक पाखको किछि समय एणु तेणु गप करी समय को तो खर्च करा जाई पारे। मुग्धा और जा कहतु ना कहीं से जड़े परमा सुंदरी नारी। तांकर सानिध्य ए वर्षा राति को मधुर करिपारे। किंतु मुग्धा आजिकाली बदली जाउछंती। कथा कथा के युक्तितर्क करुथबा तर्क प्रवीणा नारीटी प्रतिज्ञा कला भली तन्मयंकर सबु कथारे मौन हेई रहिछंती। अवज्ञार ए एक भिन्न रूप। ना से जीवेनी मुग्धांक पाखकू, बरं संध्या चामेली बा नयना पाखकू गोटाक परे गोटाए फोन करा जाई पारे। समय तो काटिबाको हेब। हीरा आसीछि। मुग्धा डकाइछंती कथा कौन? मुग्धा तो ता तरफरु केबे हेले डकाई नाहंती तांको ए भितरे। एपरि कि असुस्थ हेई डाक्तरखाना को एका एका जाइछि पछाके तन्मयंकर साहाय्य नै नाही। ए अदिन वर्षा राति मुग्धा भली दाम्भिका निष्ठुरा नारीटीर हृदय को हुए तो द्रवीभूत करिछि। तन्मय सेई रात्रि पोशाकरे तळकू ओह्लाई गले। मुग्धा शोइछंती निस्तेज हुए।
ଏ ଭିତରେ ମୁଗ୍ଧାଙ୍କର ଚେହେରା ଯେ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ସେ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ ତନ୍ମୟ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସେଇ ଯାହା ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରଠୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ବିନା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ମୁଗ୍ଧା ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁ ଶୀତଳ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗୋଟାଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କଥାଟା କ'ଣ ଶୁଣେ? କଥା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ କଥା ଦେବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଭୀଷ୍ମ ନୁହେଁ ଯେ ଦେଇଥିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି। କଥାଟା ଆଗେ କୁହ, ପାରିବି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବି କାହିଁକି? ତମେ ତ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ତନ୍ମୟ ସହଜ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ମୁଗ୍ଧା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ତନ୍ମୟଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଏକା, ମୋର ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀ ଦରକାର, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ତନ୍ମୟ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ସଙ୍ଗୀଟିଏ ଖୋଜି ନିଅ। ମୋର ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛେ। ମୁଁ ଆଦୌ ଖରାପ ଭାବିବି ନାହିଁ। ବିଦ୍ରୂପ କଲାଭଳି ହସି ଉଠିଲେ ମୁଗ୍ଧା। କହିଲେ, ତମର ଅନୁମତି ବିନା ଏବେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେନା ବୋଲି ତମେ ତେବେ ଭାବୁଛ? ତମେ କ'ଣ ଯାହା ସବୁ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ? ଏବେ ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁଇଜଣ ସମ୍ପର୍କବିହୀନା ନରନାରୀ। କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ତନ୍ମୟ। ବିରକ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ତେବେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ତମର କେଉଁ କାମ ଅଟକି ଯାଉଛି? ମୁଗ୍ଧା ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସ୍ଥିର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୋର ଏମିତି ଏକ ସଙ୍ଗୀ ଦରକାର ଯିଏ ବାହାରର କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ମୋର ଭିତରର ଜଣେ ହୋଇଥିବ। ସେ ମୋ ହୃଦୟର ଏକ ଅଂଶ, ମୋ ରକ୍ତ ମାଂସର ପ୍ରତୀକ, ସେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତନ୍ମୟ, ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ତମର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ତନ୍ମୟଙ୍କ ମୁଖ ଲଜ୍ଜା, ଘୃଣା, କ୍ଷୋଭରେ ରଙ୍ଗା ପଡ଼ିଗଲା। ସତେବା କେହି ଏକ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ରୁଚିହୀନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଢ଼ି ବସିଛି। ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଉଠିଲେ, ନା ନା ମୁଗ୍ଧା, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନା, ବରଂ ତମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କୁହ, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଗ୍ଧା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ କଥାରେ ତମର ଆପତ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଅସ୍ପୃହା ନୁହେଁ। ଦିନ କେତେଟା ତଳେ ଆମେ ତ ଏକତ୍ର ରହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମେ ଜଣେ ଅନାମିକା ନାରୀ। ଆମର ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଅବୈଧ, ଅନୁଚିତ। ଏକଥା ବି ତମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ତନ୍ମୟ ଲଘୁ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ମୁଗ୍ଧା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, କୌଣସି ଅନାତ୍ମୀୟା ନାରୀ ସହ ତମେ କ'ଣ ଅନୁଚିତ ସମ୍ପର୍କ ଏ ଭିତରେ ରଖିନାହଁ? ତନ୍ମୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ହାଲକା ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ କଥା ଆଦୌ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କେହି ମୋ ପିଲାର ମା ନୁହନ୍ତି। ମୋ ପିଲାର ମା ହେବ ସେଇ ମାତ୍ର ଜଣେ ଯିଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ତମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲ, ଆଜି ନାହଁ। ମୁଗ୍ଧା ଅନୁରୋଧ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତମକୁ ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି ନାହିଁ ତନ୍ମୟ। ସେଇ ଅନାତ୍ମୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହ ତମର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା, ମୋ ସହ ତମ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ସେଇ ଧରଣର ବୋଲି ଧରିନିଅ। ତାପରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତମେ ଯଦି କହିବ, ମୁଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସହର ଛାଡ଼ି ତମ ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଲଜ୍ଜାହୀନ ଭାବେ କଥାଗୁଡ଼ାକ କହୁ କହୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଉଠିଲେ ମୁଗ୍ଧା। ତାଙ୍କର ସୁନୀଳ ନୟନ ଦୁଇଟି ସଜଳ ହେଇଗଲା। ତନ୍ମୟ ନରମ ହେଇଗଲେ। କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତମେ ଖୁବ୍ ଅବୁଝା ହୋଇ ଉଠୁଛ ମୁଗ୍ଧା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତମର ଦୁର୍ନାମ ରଟିବ। ତମେ ଯେକୌଣସି ପରପୁରୁଷର ଅବୈଧ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛ ବୋଲି ଲୋକେ କଟାକ୍ଷ କରିବେ। ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଆଇନତଃ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଆଜି ପରପୁରୁଷ। ମୁଗ୍ଧା ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅର୍ଥହୀନ ସଞ୍ଚୟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ନିଜର ସବୁକିଛି ଅପଚୟ କରିଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଗୌରବ ଅଛି, ଯଦି ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୋର ସଞ୍ଚୟ କ'ଣ ତନ୍ମୟ? ଏ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରଖିଯିବି କ'ଣ? ମୁଗ୍ଧାଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ଲଘୁ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତନ୍ମୟ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସି ଉଠି କହିଲେ, ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଭାବି ଯାଉଛ ଦେଖୁଛି। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତମେ ତ ଆଜି ବା କାଲି ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହଁ, ସେ ତ ଅନେକ ଡେରି। ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ପଡ଼ିଛି। ସଞ୍ଚୟର କଥା ଆଜିରୁ ତମକୁ ବିବ୍ରତ କରୁଛି କାହିଁକି? ମୁଗ୍ଧା ବ୍ୟଥାଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି, କାଲି, ପରଦିନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସବୁଦିନ ଏକ କଥା। ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ସହାୟତାରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ମୃତିସନ୍ତକ ରଖି ଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅତୀତ ଥାଏ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନଥାଏ। ସେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଆଜି ଯଦି ମୋର ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ, କାଲିକି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ମୋର ଅତୀତ ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ତନ୍ମୟ ସେମିତି କାଠ ଭଳି ବସି ରହି କହିଲେ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ରାସ୍ତା ଭିନ୍ନ। କୌଣସି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଅନୁଚିତ। ବାହାରେ କେଉଁଠି ରାତି କଟାଇବା ଆଜିର ସଭ୍ୟତାରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କାହା ସହ କୌଣସି ଆଫେୟାର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଘୋର ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ। ମୁଁ ଯଦି କ୍ରମାଗତ କିଛି ଦିନ ତମ ପାଖରେ ରାତିରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କଟାଏ, ତେବେ ଲୋକେ ମୋତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିବେ, ତନ୍ମୟ ତା'ର ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ସହ ଆଫେୟାର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଏଥିରେ ତମର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲଜ୍ଜା ହେବ ମୁଗ୍ଧା। ବରଂ ତମେ ମା ହେବାର ଗୋଟାଏ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉଥରେ କରିନିଅ। କେହି କିଛି ପାଟି ଫିଟାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଗ୍ଧା ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ଚାହଁ ତେବେ ମୁଁ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ। କେହି କିଛି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନା, ପିଲାଟା ତ ମୋର, ଅଥଚ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଧ୍ୟ ହେଇ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବ। କାରଣ ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ବୈଧ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋର ନିଜ ପିଲାଟାକୁ ଅବୈଧ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋତେ ତମେ କ୍ଷମା କର ମୁଗ୍ଧା। ଯିଏ ତମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ସେ ତମର ପିଲାର ବାପା ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ। ମୁଗ୍ଧାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ତନ୍ମୟ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ମୁଗ୍ଧା ପଛରୁ ଡାକିଲେ, ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି? କୁହ। ପଛକୁ ମୁହଁ ନ ବୁଲେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତନ୍ମୟ। ଚାଲ ଆଜି ଆଉ ଥରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେବା, ବୈଧ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ତମର ସନ୍ତାନ ଅବୈଧ ବୋଲାଇବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିବାହର ଟର୍ମ ପୂରିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଅନାତ୍ମୀୟ ନରନାରୀ ହୋଇଯିବା। ତମେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି। ରାଜି? ଚମକି ଉଠିଲେ ତନ୍ମୟ। କହିଲେ, ବିବାହଟା ଗୋଟାଏ ଫାର୍ସ ନୁହେଁ। ଲୋକହସା ହେବାର ଗୋଟାଏ ସୀମା ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟ ଦେଶରେ ଏମିତି ବିବାହ ତ ହୁଏ। ଆମ ଦେଶ ତ ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣା। ଏମିତି ବିବାହ ଏଠି ଚଳିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? କିଛି ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବିବାହର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦେହଟାକୁ ଲିଜ୍ ନିଅନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟର୍ମ ପୂରି ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାଟ ଅଲଗା। ମନ ଦୁଇଟା ବିପରୀତମୁଖୀ ହେଲେ ବି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଗ୍ଧାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିଦ୍ରୂପର ଇଙ୍ଗିତ ଥିଲା। ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ରୂପଭରା କଣ୍ଠରେ ତନ୍ମୟ କହିଲେ, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ଲାଗି ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି। ତମକୁ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ତନ୍ମୟ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହେଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଉତ୍ତେଜନାରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଥରୁଛି, ଏଠି ବୋଲି ସେଠି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଗ୍ଧାଙ୍କର ମନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ପରିକର ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହିଁ। ମୁଗ୍ଧାଙ୍କ ସହ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତନ୍ମୟ ମନେ ମନେ ଗୋଟାଏ ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପକାଇଲେ। ତନ୍ମୟଙ୍କର ଶେଷ କେତେପଦ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମନେ ମନେ କରୁ କରୁ ମୁଗ୍ଧା ଭାବୁଥିଲେ, ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକାଂଶ ବିବାହିତା ନାରୀ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତନ୍ମୟଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରି ଆସିଥିଲି। ଆଜି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ତାହା ହିଁ କରେ, ତେବେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗୋଟାଏ କାଗଜର ପୃଷ୍ଠାରେ ନାମାଙ୍କନ କରି ନରନାରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବୈଧ ହୁଏ, ପୁଣି ଅବୈଧ ହୁଏ। ପୁଣି ଜଣେ ଏକଦା ବିବାହିତା ନାରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରପୁରୁଷ ପତ୍ନୀ ହୋଇପାରେ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅନୈତିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଥଚ ନିଜର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଅବୈଧ, ଅନୈତିକ ହୁଏ। ଆଜିର ଏହି ଅବକ୍ଷୟମାନ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ସବୁ ବୈଧତା, ସବୁ ନୈତିକତା, ସାମାଜିକତା, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ରହିଛି କାଗଜ କଲମରେ। ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଦେଖି ହୁଏ, ଯାଞ୍ଚ କରି ହୁଏ। ଅଥଚ ମଣିଷର ଶରୀରରେ, ମନରେ, ହୃଦୟରେ, ଆତ୍ମାରେ ରାଜୁତି କରୁଛି ସବୁ ଅବୈଧତା, ଅନୈତିକତା, ଅସାମାଜିକତା। ସେଥିପାଇଁ କାହାରି ଶୋଚନା ନାହିଁ, କାରଣ ସେସବୁ ବାହାରକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଭଳି ସଭ୍ୟତାର ସ୍ତାବକ ପାଲଟିଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଗ୍ଧା ସେ ସଭ୍ୟତାର ଧାର ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଅହରହ କଳହ କରି ସାରା ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଦସ୍ତଖତରେ ପରପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୈଧ କରି ତା ସନ୍ତାନର ମା ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଆସିଲା। ସେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଏଭଳି ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ପୁରୁଷ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକେ ସେ ମା ହେବେ ନାହିଁ, ନାରୀ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ,
ତେବେ ସେ ଆଦୌ ସେଦିନ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଦଲିଲରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନାମାଙ୍କନ କରିନଥାନ୍ତେ। ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବରଂ ସେହି ହୃଦୟହୀନ ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟ ମଣିଷଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାନ୍ତେ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅପମାନ, ଲଜ୍ଜା ଓ ଅସହାୟତାରେ ମୁଗ୍ଧାଙ୍କର ନାରୀତ୍ୱ ଆହତ ଫଣିନୀ ଭଳି ଫଁ ଫଁ କରୁଥିଲା। ଆହତ ଫଣିନୀ ବିଷୋତ୍କାର କରେ ହିଁ କରେ। କିଛି ନ ପାଇଲେ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ବି ସେ ଚୋଟ ମାରେ। ତା ପରଦିନ ବିଷୋତ୍କାର କଲେ ମୁଗ୍ଧା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ସୂତ୍ର ଖୋଜୁଥିଲେ। ତନ୍ମୟ ସବୁଦିନ ପରି ବହୁ ବିଳମ୍ବ ରାତ୍ରିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଗେଟ୍ରେ ବିରାଟ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ବଡ଼ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେ ଫେରିଲେ ହିଁ ଗଣେଶ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଏ। ଆଜି ଏ ବିରାଟ ତାଲାଟା ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ସ୍କୁଟରରେ ହର୍ଣ୍ଣ ମାରିବାରୁ ଗଣେଶ ଆସିଲା। ତନ୍ମୟଙ୍କର ନିଶାଟା ମଥାକୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ କହିଲେ, ଏ ତାଲା କିଏ ପକାଇଛି? ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ? ନିଶା ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ ବୋଧେ ଭଲ କରି। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନିଜର ନିଶାଟାକୁ ଅପର ଆଖିରେ ଦେଖେ। ବାବୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମିଜାଜଟାକୁ ଗଣେଶ ଚିହ୍ନେ। ସେ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଚାବି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ। କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ରାତିରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବନି। ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ତନ୍ମୟ। କହିଲେ, କୋଉ ମା'ରେ? ଆମ ମା'। ତମ ମା' କିଏ ପୁଣି? ତନ୍ମୟଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଶା ଜଳୁଛି। ଗଣେଶ ଛେପ ଢୋକି କହିଲା, ତଳଘର ମା' ଆଜ୍ଞା, ଆମ ତଳଘର ମା'। ତନ୍ମୟ ଜଳି ଉଠି କହିଲେ, ସେ କିଏ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ? ଉଠା ତାଙ୍କୁ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଗ୍ଧା ଯେମିତି ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। କବାଟ ଖୋଲି ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବ ନାହିଁ। ତମେ କିଏ? ମୁଁ କହୁଛି ରାତି ସାରା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିବ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫେରିବି। ହୁଏତ ଦିନେ ଦିନେ ଆଦୌ ନ ଫେରିପାରେ। ମୁଁ କହୁଛି ଗେଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିବ। ତମେ ଫେରିବ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ। ତମକୁ ସୁବିଧା, ମୋତେ ବି ସୁବିଧା। ମୁଗ୍ଧାଙ୍କର ଶୀତଳ ଅବିଚଳିତ ସ୍ୱର। ତନ୍ମୟ ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲେ, ତମେ କିଏ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ? ତମେ କିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ? ମୁଗ୍ଧା ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ। ତନ୍ମୟ ନିଜର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଧରି ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧାଙ୍କର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାକୁ ଚୁରମାର କରିଦେବା ପାଇଁ ରକ୍ତବାହୀ ଶିରାଗୁଡ଼ାକ ସମଗ୍ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଫୁଲି ଉଠୁଛନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ ଅବିଚଳିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି ଏକାକିନୀ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା। ତମେ ରାତ୍ରିର ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ ନିଶାରେ ଟଳେ ଟଳେ ଫେରିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଥିବ। ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ଅବାଞ୍ଛିତ ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟ ରହିତ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ବି ତ ନିରାପତ୍ତା ଅଛି, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି। ଏଠି ଏ ଫର୍ସ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତମେ ତ ଜଣେ ଅନାତ୍ମୀୟ ପୁରୁଷ। ଏତେ ରାତିରେ ତମର ଏ ବାଚାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେବି କିପରି? ଏଇଟା କ'ଣ ସାମାଜିକ, ବୈଧ ଏବଂ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ମୋ ପକ୍ଷେ? ତନ୍ମୟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଶାଟା ଅତିମାତ୍ରାରେ ଚଢ଼ିଗଲା। କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ହରାଇ ସେ ଗେଟ୍କୁ ଜୋର ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୁଗ୍ଧାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁ କରୁ କହୁଥିଲେ, ତମର ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ତମେ ଅନ୍ୟ ଘର ଦେଖି ଚାଲିଯାଅ। କିଏ ତମକୁ କହୁଥିଲା ଏ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ପିଛା କରିବାକୁ? ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରେ ଆଖପାଖ ଘରୁ କେତେଜଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଉଠି ଆସିଲେ ଏବଂ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ବସ୍ତି ଭିତରେ ତନ୍ମୟଙ୍କର ଏ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋର ଆପତ୍ତିଜନକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଦେ ପଦେ ଉପଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଇ। ତନ୍ମୟ ଆକ୍ରୋଶରେ ଜଳୁଥିଲେ। ମୁଗ୍ଧା ଚାବିଟାକୁ ସଗର୍ବ ଗଣେଶ ଉପରକୁ ପକାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତୋ ବାବୁଙ୍କୁ କହ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଘର ବଦଳାନ୍ତୁ। ଘରବାଲାକୁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ମତ। ଘରେ ପଶି ଧଡ଼ କରି କବାଟ କିଳି ଦେଇଥିଲେ ମୁଗ୍ଧା, ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା ଭଳି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଭାବି ମନେ ମନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁ କରୁ ଅକସ୍ମାତ ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟା ଅବାଧ୍ୟ ଲୁହରେ ଭିଜିଗଲା। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଏସବୁ ସେ ତନ୍ମୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତନ୍ମୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ବା ଅବଜ୍ଞା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତନ୍ମୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତନ୍ମୟ ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକା ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଅୟମାରମ୍ଭ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ବାକି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।